Yes, very good morning to one and all. Am I audible? Yes. Yes, sir. Okay, thank you. So last class we have seen that operation of PNP transistor with the help of waveform. Okay. Next, also we have discussed that transistor operating modes. Okay, so what is meant by active mode of operation, saturation mode of operation, and cutoff mode of operation? Okay, so the operation of PNP transistor and NPN transistor, it is totally related to the biasing of the emitter diode and collector diode. Okay, emitter diode and collector diode. Okay, we remember that. And we have to also remember that while studying the operation of a transistor, emitter diode or emitter base junction should be always in forward bias mode, and collector base junction or collector diode is in reverse bias mode. Okay, reverse bias mode. Okay, so based on the biasing of transistor, there are three types of operation or operating modes are there. Okay, based on the biasing only. So biasing is nothing but what? To apply the electrical supply to transistor. Okay, so as per our previous class discussion, transistor operation mode based on the biasing we have studied, and we have, I think, a detailed discussion on that one. Okay, so first mode of operation of the transistor is active mode. We remember that in case of active mode, emitter base junction is in forward mode, forward condition, and collector base junction is reverse condition for the active mode of operation. In case of saturation mode of operation, base emitter junction or emitter base junction is in forward, and base collector or collector base junction or collector diode is in forward mode for the forward conduction mode for the saturation mode of operation. Okay, and in case of cutoff mode of operation of the transistor, both junction, emitter base or base emitter junction or collector base junction, both are in reverse bias condition. Okay, so these are the special modes of operation of the transistor, but in generally collector base junction is in reverse and emitter base junction is in forward. Okay, in general, but in a particular mode of operation of the transistor, the biasing of emitter base junction or collector base junction going to vary based on the operation mode, based on the operation mode. Okay, we remember that. Next, the classification of transistor based on the connection. I think this part also we have studied. Okay, common base connection, common emitter connection, and common collector connection. Okay, so I think in last class we have started the common base connection, and regarding that common base connection we have a detailed discussion in previous class. Okay, so common base connection refer to that type of transistor connection whenever base is common to input as well as output to the transistor. Okay, so as per this circuit diagram for this NPN transistor and PNP transistor, we have seen that in yesterday's class how the base is common for the input as well as output.
So from this circuit diagram, it is clear that base terminal, it is common to the input as well as output, or where the load is connected. Okay. So see over here, in case of this common base connection, we remember that input supply is applied across the emitter base and load is connected across the collector base terminal. Collector base terminal. Okay. So base terminal is common for both input as well as output. So named as common base connection. Okay. Named as common base connection. Now we will study some important factors or terms related to the common base connection of PNP as well as NPN transistor. Okay. So the operation of NPN transistor and PNP transistor in common base connection will be same. Okay, will be same for that particular type of connection. Okay. So first factor related to the transistor, current amplification factor. Okay. For all type of connection means what? Common base, common emitter, common collector. All three types of connection we will study one by one. Current amplification factor means what? In three cases we have to study the current amplification factor. Now we are studying the common base connection. Into that we have seen that operation and circuit diagram of the common base connection transistor. Okay, so now we will study the current amplification factor means what. Okay, so we remember that current amplification factor is denoted by alpha. Current amplification factor is denoted by alpha. The ratio of change in collector current to the change in emitter current at constant VCB. Constant VCB is known as current amplification factor. Is known as current amplification factor. So see over here, what is meant by VCB? What is meant by VCB? It is the voltage or EMF applied across the collector base junction. Collector base junction. We remember that. So current amplification factor, it is given as the ratio of change in collector current to change in emitter current. Change in emitter current. So the unit for this current amplification factor is none. म्हणजे करंट अम्प्लिफिकेशन फॅक्टर साठी युनिट नाहीये, कारण ते रेशो आहे कोणाचा? सिमिलर क्वांटिटीचा. आयसी आणि आयई हे दोन्ही पण करंट आहेत म्हणून त्याला काही युनिट नाहीये. ठीक आहे. करंट अम्प्लिफिकेशन फॅक्टर इट इज युनिटलेस क्वांटिटी. ओके. So it is the ratio of change in collector current to change in emitter current at a constant collector base voltage. Practical value of alpha is less than unity, but in the range of 0.9 to 0.99. Means what? We can say that approximately value of current amplification factor is 1. But we remember that range of current amplification factor for the common base connection is 0.9 to 0.99. Okay, we remember that. So the formula for this current amplification is equal to what? Delta IC upon delta IE. Delta, it is related to the change in collector current and change in emitter current at constant VCB. At constant VCB. Okay. So as we know that expression for collector current. Okay. I think in operation of PNP or NPN transistor, we have seen that expression for the emitter current. IE is equal to what? IC plus IB. IC plus IB. As we know that. Okay.
since collector diode is reverse biased, so very few minority carriers passes the collector base junction, which actually constitutes a leakage current ICBO. Okay, so collector current constitutes a portion of emitter current alpha into I, and leakage alpha into I means what? Alpha into emitter current. Okay, alpha into emitter current and leakage current ICBO. ओके, आता हे टाइप थोडं इकडे तिकडे झालेलं आहे. ऍक्च्युली कलेक्टर करंट जे आहे ICB हे फ्लो होणार नाही का? कारण कलेक्टर डायोड हा रिव्हर्स बायस कंडिशन मध्ये आहे. मग कलेक्टर डायोड जर रिव्हर्स बायस मध्ये असेल तर त्याच्यातून काही करंट फ्लो होईल का? नाही होणार आहे. म्हणजेच रिव्हर्स बायस कंडिशन मध्ये असल्यानं कलेक्टर डायोड हा त्याच्यातून करंट फ्लो होणार नाहीये. बट मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर्स मात्र काय करतील? तिथं मुवमेंट करतील. आता बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ transistor, either it will be NPN or PNP, the minority charge carriers are varied. Okay, आता बघा हा जो सर्किट डायग्राम आहे फर्स्ट NPN ट्रान्झिस्टर साठी, तिथं कॉन्सन्ट्रेट करा. VCB हे व्होल्टेज आहे कलेक्टर बेस जंक्शन मधलं, आणि ऍज पर आवर ऑपरेशन प्रिन्सिपल कलेक्टर बेस जंक्शन किंवा कलेक्टर डायोड हा रिव्हर्स मध्ये असतो आणि इमिटर डायोड हा फॉरवर्ड मध्ये असतो. म्हणून फॉरवर्ड मध्ये असल्याने इमिटर बेस जंक्शन हा फॉरवर्ड असल्यामुळे त्याच्यामध्ये इमिटर करंट फ्लो होईल आणि रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आणि होल्स ऍट BS रिजन, आणि त्याच्यामुळे काहीतरी बेस करंट फ्लो होईल IB, हे पण आपल्याला क्लिअर आहे. बट ऍक्च्युली कलेक्टर बेस जंक्शन हा रिव्हर्स कंडिशन मध्ये असल्यानं त्याच्यामधून जे काही करंट फ्लो होईल हे करंट फ्लो मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर मुळे न होता ते मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर मुळे होईल. मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर का होईल? कारण मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर फ्लो करण्यासाठी तो फॉरवर्ड बायस मध्ये असला पाहिजे. बट आपला कलेक्टर बेस जंक्शन हा रिव्हर्स बायस मध्ये आहे, म्हणून मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स न फ्लो होता तिथं मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर्स फ्लो करतील, आणि त्याच्यामुळे जे काही करंट फ्लो होईल त्याला आपण लिकेज करंट असं म्हणणार आहोत. लिकेज करंट असं म्हणणार आहोत, आणि ते लिकेज करंट हे ICBO, कलेक्टर बेस जंक्शन लिकेज करंट, ICBO असं म्हणणार आहोत आपण त्याला. आणि ते ICBO हे आपण कसं डिराईव्ह करायचं ते पाहणार आहोत. तर बघा, collector current, it is actually constitute a portion of emitter current into amplification factor and leakage current. Concentrate on this equation. IC is equal to alpha into IE plus ICBO. See over here, since collector base junction is in reverse condition, that's why it will not be conduct. That's why majority charge carriers from this collector base junction or base collector junction will not be going to flow, but minority carriers will going to pass through the base collector junction, and it will going to constitutes a leakage current ICBO. Okay, ICBO. So that ICBO can be calculated as, okay, IC plus alpha IE plus ICBO. ठीक है. नेक्स्ट इक्वेशन, याला जर आपण इक्वेशन 1 म्हणलं आणि याला इक्वेशन 2 म्हणलं तर आपल्याला रिअरेंज करून अल्फाची व्हॅल्यू काढता येते. करंट अँप्लिफिकेशन फॅक्टरची व्हॅल्यू आपल्याला काढता येते. मला वाटतं इथपर्यंत सगळ्यांना समजलं असेल. परत एकदा मी मराठीत सांगण्याचा ट्राय करतो की इमिटर बेस जंक्शन हे फॉरवर्ड असल्यामुळं इमिटर करंट हा फ्लो होईल बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर. बट कलेक्टर बेस जंक्शन किंवा कलेक्टर डायोड हा रिव्हर्स बायस मध्ये आहे, त्याच्यामुळे कलेक्टर बेस जंक्शन हे कंडक्ट करणार नाहीये.
म्हणजेच त्याच्यातून कलेक्टर करंट हा फ्लो होणार नाहीये. पण कलेक्टर करंट हा कन्स्टिट्यूट होईल कशामुळं, तर इमिटर करंटमुळे आणि लिकेज करंटमुळे. मग तो लिकेज करंट का फ्लो होतो, तर तिथं मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर हे बेस टू कलेक्टर जंक्शन क्रॉस करतील. म्हणजेच मायनॉरिटी चार्ज कॅरियरमुळे जे काही करंट फ्लो होईल कलेक्टरमध्ये त्याला आपण ICBO किंवा लिकेज करंट असं म्हणणार आहोत. मग लिकेज करंट आणि करस्पॉन्डिंग इमिटर करंट या दोघांचं आपण जर ऍडिशन केलं तर आपल्याला कलेक्टर करंट मिळेल. कलेक्टर करंटची व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल. म्हणजेच IC इज इक्वल टू काय होईल, अल्फा इंटू IE प्लस ICBO. आता हे अल्फा इंटू IE असं का घेतलं, तर ऍक्च्युअली कलेक्टर साइडला टोटल इमिटर करंट न फ्लो होता ते अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू इमिटर करंट फ्लो होतं. का, कारण तो रिव्हर्स बायस मध्ये आहे. तो जर कंडक्शन मोड मध्ये असता किंवा फॉरवर्ड बायस मध्ये असता तर टोटल इमिटर करंट हे त्याच्यामधून फ्लो झाला असतं. आणि आपल्याला आणखी एक माहिती आहे की इमिटर करंट हे डिवाइड होतं. काही करंट हे कलेक्टर मध्ये जातं आणि काही करंट हे या बेस मध्ये जातं. म्हणजेच हा टोटल IE जो आहे तो IE या कलेक्टर मधून न फ्लो होता काही हा बेस मधून फ्लो होतो. म्हणजे जे टोटल IE करंट इथं येणार आहे बेसच्या या जंक्शन पर्यंत इथपर्यंत, ते काही बेस मध्ये जाईल IB आणि काही इकडं या कलेक्टर करंटच्या फॉर्म मध्ये इकडे फ्लो होईल. मग कलेक्टर करंट हे टोटल इमिटर करंट एवढं नाहीये, तर कलेक्टर करंट हे टोटल करंट कशाचा असेल, लिकेज करंट आणि इमिटर करंटचा अप्रॉक्सिमेट या दोघांचे ऍडिशन असेल. आता हे अप्रॉक्सिमेट का म्हणतोय मी, कारण हा कलेक्टर बेस जंक्शन हा रिव्हर्स बायस मध्ये आहे. टोटल करंट इमिटर करंट हे कलेक्टर मधून फ्लो होणार नाहीये, म्हणून टोटल कलेक्टर करंट काय असेल, अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू अल्फा इंटू IE प्लस ICBO असेल. याला जर तुम्ही इक्वेशन नंबर 2 म्हणाल आपण आणि याला इक्वेशन नंबर 1, तर आपण याला काय करू शकतो, याला इक्वेशन 1 म्हणा, याला इक्वेशन 2 म्हणा. तर आपण काय करू शकतो, या अल्फाची व्हॅल्यू ऍक्च्युअली काढू शकतो. कारण अल्फा आपल्याला काय म्हणतोय आपण, अल्फा इट इज अ करंट अँप्लिफिकेशन फॅक्टर. इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू चेंज इन इमिटर करंट at constant VCB, at constant VCB. We remember that. Okay. आता इक्वेशन 2 आणि इक्वेशन 1 याला जर आपण मॉडिफाय करायचा विचार केला तर आपण IC इज इक्वल टू अल्फा इंटू ब्रॅकेट IC प्लस IB प्लस ICBO असं लिहू शकतो. ठीक आहे. मग हे IC इक्वल टू अल्फा प्लस IC प्लस ICB प्लस ICBO हे का लिहिलं हे तुम्हाला समजलं असेल. कारण IE इज इक्वल टू व्हॉट, IC प्लस IB. म्हणजे सबस्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 या IE ची व्हॅल्यू आपण इथं पुट केलेली आहे, अल्फा इंटू ब्रॅकेट IC प्लस IB. मग पुट करा त्याच्यामध्ये, तर काय होईल, रिअरेंजमेंट केल्यानंतर बघा आता या अल्फा न मध्ये मल्टिप्लाय करून घ्या, अल्फा इंटू IC प्लस अल्फा इंटू IB प्लस ICBO. आता अल्फा इंटू IC आणि इकडे IC आहे, त्याला रिअरेंज करा. म्हणजे IC ची टर्म लेफ्ट हँड साइडला म्हणजे मूव्ह करा. म्हणजेच IC जर आपण या दोन्ही मध्ये कॉमन काढलं तर IC इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इंटू IB प्लस ICBO होईल. ठीक आहे. परत मग याला रिअरेंज करा, IC इज इक्वल टू व्हॉट, alpha upon 1 upon alpha minus 1 minus alpha bracket close into IB plus ICBO upon into bracket 1 minus of alpha. It is what actually a collector current. It is what actual collector current. Okay, actual collector current.
सो वी हॅव फाउंड दॅट एक्सप्रेशन फॉर कलेक्टर करंट. आता तुम्ही म्हणाल की सर हे कलेक्टर करंटचं एक्सप्रेशन तुम्ही का काढलं? कारण ऍक्च्युअली आपल्या लोड मधून कोणता करंट फ्लो होणार आहे? आउटपुट मधून कलेक्टर करंट फ्लो होणार आहे. म्हणजेच आपल्याला आपल्या लोड मधून किती करंट फ्लो होईल हे माहित असणं गरजेचं आहे. म्हणून आपण कलेक्टर करंटचं एक्सप्रेशन काढलंय इन टर्म्स ऑफ एम्प्लिफिकेशन फॅक्टर, बेस करंट आणि लिकेज करंट. ओके, लिकेज करंट. बी रिमेंबर दॅट. ओके, सो समजलंय सगळ्यांना की कलेक्टर करंटचं एक्सप्रेशन आपण कसं काढलं? येस, इज इट क्लिअर? येस, इज इट क्लिअर? येस सर. समजतंय सगळ्यांना? समजतंय? आता काहींचा डाऊट असेल की सर हे अल्फा इंटू आई का घेतलं इथं, तर मी काय म्हणतोय तुम्हाला, टोटल इमिटर करंट हे बेस कलेक्टर जंक्शन मधून फ्लो होणार नाही. का? कारण कलेक्टर बेस जंक्शन हा रिव्हर्स बायस मध्ये आहे. रिव्हर्स बायस मध्ये आहे. म्हणून इमिटर करंटच्या अप्रॉक्सिमेट करंट तिथं फ्लो होईल. मग ते अप्रॉक्सिमेट करंट फ्लो होतं म्हणजे किती करंट फ्लो होतं? तर ते अल्फा इंटू आई. मग आपल्याला अल्फाची व्हॅल्यू माहित आहे. किती असते अल्फाची व्हॅल्यू जनरली? 0.92, 0.99 एवढी व्हॅल्यू असते अल्फाची. ठीक आहे. Expression 1, expression 2, these are the important. Okay, so by using this 1 and 2 we have found that final expression for collector current. Why we are going to finding the collector current expression? Because actually the collector current will going to flow through the output or load. See over here, actual current flowing through this load is what? IC. Current flowing through this load is what? IC. So if we know the current flowing through the output or load, then and then only we can say that power consumed by that particular load. Then and then only we can say that the output of the load is controlled by collector current. Controlled by collector current. Indirectly, collector current is controlled by emitter current and base current. Emitter current and base current. काळजीपूर्वक ऐका मी काय म्हणतोय. Collector current is controlled by emitter current and base current. But base current it actually function of emitter current. Base current कशामुळे फ्लो होत आहे? इमिटर मुळे फ्लो होत आहे. म्हणून ऍक्च्युअली कलेक्टर करंट आणि बेस करंट हे इमिटरचं फंक्शन आहे. आता तुम्हाला हे मॅथमॅटिकल मिनिंग समजू शकतं. मी काय म्हणतो की बेस करंट आणि कलेक्टर करंट हे इमिटर करंटचे फंक्शन आहेत. म्हणजेच काय की कलेक्टर करंट आणि बेस करंट हे इमिटर करंट वरती डिपेंड आहेत. म्हणजेच कलेक्टर करंट, आउटपुट करंट हे इमिटर करंट वरती डिपेंड आहे. म्हणजेच ते या इनपुट सिग्नल वरती डिपेंड आहे. इनपुट सिग्नल वरती ते डिपेंड आहे. आणि इनपुट सिग्नलचा इफेक्ट कशावरती होतो? या इमिटर करंट वरती होतो. या इमिटर करंटचा इफेक्ट कशावरती होतो? या कलेक्टर करंट वरती इफेक्ट होतो. म्हणजेच मी काय करू शकतो? ट्रान्झिस्टरच्या आउटपुट वरून लोड कंट्रोल करू शकतो. लोड कंट्रोल करू शकतो. म्हणजेच मी काय करू शकतो? लोड हा स्विच ऑन किंवा स्विच ऑफ करू शकतो. ठीक आहे, स्विच ऑन किंवा स्विच ऑफ करू शकतो. कशामुळे? या इमिटर करंटच्या कंट्रोल वरनं किंवा इनपुट सिग्नलच्या कंट्रोल वरनं. म्हणून तुम्हाला लक्षात आलं असेल की ट्रान्झिस्टर हा स्विच म्हणून किंवा एम्प्लिफायर म्हणून का ऍक्ट होतो? आपण ट्रान्झिस्टरचं इनपुट जर कंट्रोल केलं, इनपुट सिग्नल जर कंट्रोल केलं, तर त्याचा इमिटर करंट कंट्रोल करू आपण. इमिटर करंट कंट्रोल केला तर आपण कलेक्टर करंट कंट्रोल करू. कलेक्टर करंट जर आपण कंट्रोल केला तर आपण ट्रान्झिस्टरचं आउटपुट कंट्रोल करू. म्हणजेच तुम्हाला जर प्रॅक्टिकली याचं मिनिंग पाहायचं असेल
तर आपल्याला माहिती आहे माईक आणि लाऊड स्पीकर सिस्टम ही या ट्रान्झिस्टर मुळे आपल्याला आपण हळू आवाज जरी बोललो तर आपल्याला जास्त आवाज ऐकू येतो का तर या ट्रान्झिस्टर मुळे कारण ट्रान्झिस्टर हा अँप्लिफिकेशन साठी यूज होतो म्हणजे ऍक्च्युली काय असतं इनपुट सिग्नल म्हणजे काय आपण जो बोलतो आहे हा माईकचं इनपुट सिग्नल जस्ट वेट आपला जो माईक आहे माईकचं सिग्नल हे या इनपुटला दिलं जातं म्हणजे इथं काय असतो आपला हा माईक असतो ठीक आहे माईकचं इनपुट सिग्नल हे या ट्रान्झिस्टरच्या इमिटर बेस जंक्शनला दिलं जातं मग ट्रान्झिस्टरची प्रॉपर्टी अशी आहे की तो काय करतो इमिटर करंट प्रोड्यूस करतो मग ही इमिटर करंट काय करतं बेस करंट फ्लो होण्यासाठी कारणीभूत होतं आणि कलेक्टर करंट सुद्धा फ्लो होण्यासाठी कारणीभूत होतं ऍक्च्युली आपला लाऊड स्पीकर हा या आउटपुटला जोडलेला असतो ठीक आहे आपला जो लाऊड स्पीकर आहे तो इथं जोडलेला असतो ठीक आहे याला याचं आउटपुट दिलेलं असतं या ट्रान्झिस्टर सर्किटचं म्हणजे जेव्हा आपण हळू आवाजामध्ये जरी बोललो तरी आपला जो आवाज आहे तो पहिल्यांदा अॅनालॉग साऊंड सिग्नल पासून त्याचं करंट सिग्नल मध्ये कन्व्हर्जन होतं त्या करंटचं व्होल्टेज मध्ये कन्व्हर्जन होतं तो त्या व्होल्टेजचं कन्व्हर्जन म्हणजेच ह्या व्हीईबी किंवा हा व्हीई तयार होतो हा व्हीई मुळे किंवा व्हीईबी मुळे हा इमिटर बेस जंक्शन हा फॉरवर्डला जातो फॉरवर्डला गेल्यामुळे तिथं आयई नावाचा करंट फ्लो होतो म्हणजे इमिटर करंट फ्लो होतो त्या इमिटर करंटमुळे हा बेस करंट फ्लो होतो आणि या बेस करंटच्या रिकॉम्बिनेशन मुळे या कलेक्टर मध्ये मायन्यूट करंट फ्लो व्हायला लागतो आणि मग तो जो काही रिझल्टंट आउटपुट करंट आहे आयसी हा आपल्याला माहिती आहे आपण आयसी कसा काढतो आयसी इज इक्वल टू कसा करतो आपण आयसी अल्फा अपॉन 1 मायनस ऑफ अल्फा इंटू आय बी प्लस आयसीबीओ ठीक आहे मग तुम्हाला असं लक्षात आलं असेल हा जो ऍम्प्लिफिकेशन फॅक्टर आहे तो काय करतोय ऍक्च्युली व्हॅल्यू ऑफ आयसी ला व्हेरी करतोय म्हणजे तुम्हाला या इक्वेशन वरून असं दिसून आलं असेल हा जो काही अल्फा आहे या अल्फाची व्हॅल्यू या आयसी करंटला इफेक्ट करते आहे जर आपल्याला एक्झाम्पल पाहायचं असेल तर एक्झाम्पल साठी मी कन्सिडर करतो बेस करंट हा 10 आहे आणि लिकेज करंट हा मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर मुळे आहे असं आपण गृहीत धरू तो आहे सपोज आपल्या सिम्प्लिफिकेशन साठी 5 एम्पियर आहे आणि अल्फाची व्हॅल्यू जर मी 0.9 घेतली तर मला सांगा आयसी ची व्हॅल्यू किती असेल फास्ट कॅल्क्युलेशन करा कारण आपल्याला पुढचं पण आर्टिकल पाहिजे आयसी ची व्हॅल्यू किती असेल मला सांगा कारण आयबी ची व्हॅल्यू मी 10 म्हणतोय आयसीबी ची व्हॅल्यू 5 म्हणतोय आणि अल्फाची व्हॅल्यू मी 0.9 म्हणतोय 0.9 अपॉन 1 मायनस 0.9 म्हणजे काय येईल सांगा येस कॅल्क्युलेट करा फास्ट 1 मायनस 0.9 म्हणजे 0.9 अपॉन 0.1 म्हणजे 9 इंटू 10 90 प्लस 5 95 एम्पियर आन्सर किती येईल याचं आयसीचं 95 एम्पियर आन्सर येते का येस आयसी इज इक्वल टू व्हॉट 95 एम्पियर इज इट करेक्ट सगळ्याच्या व्हॅल्यू दिल्यात ना लवकर कॅल्क्युलेट करा ना अल्फाची व्हॅल्यू 0.9 अपॉन 1 मायनस 0.9 1 मायनस 0.9 म्हणजे 0.1 0.9 अपॉन 0.1 म्हणजे याची व्हॅल्यू किती येते 9 इंटू आयबी ची व्हॅल्यू 10 आहे 9 इंटू 10 म्हणजे 90 प्लस आयसीबी ची व्हॅल्यू किती आहे 5 म्हणजे 95 एम्पियर बरोबर आहे का येस
बरोबर आहे का? येस, टेल मी. आयसी ची व्हॅल्यू किती येते? येस, बोला ना कोणीतरी. येस, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ आयसी? येस, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ आयसी? Am I audible? Yes, is it? Yes. Roll number 1. Am I audible? Yes. आवाज येतोय का? Yes. ICB 0 अपॉन 1 मायनस अल्फा. ओके, ती टर्म राहिली त्याच्यामुळे तुम्ही बोलत नसाल. ओके, तुम्ही बोलायला पाहिजे कारण मी काय काय लक्षात ठेवू. बरोबर की नाही? पुट करा मग. 1 मायनस अल्फा म्हणजे 5 ला डिवाइड करा 0.1. आन्सर किती येतो बघा. येस, येस, टेल मी. 5 अपॉन 0.1 म्हणजे 50. आन्सर किती येतं? 90 प्लस 50 म्हणजे 140 एम्पियर येईल. आन्सर किती येत आहे? येस, आयसी किती येतो? अरे आवाज येतो की नाही? येस, आयसीबी अपॉन 1 मायनस अल्फा. ओके, करेक्ट एक्सप्रेशन. आता ठीक आहे. आन्सर किती येत आहे? हा, येस, टेल मी. Yes, tell me. Is it audible? Yes, roll number 9. Is it audible? Roll number 9, is it audible? Yes. Yes, sir. Why you are not going to respond? Please, you have to respond earlier. किती वेळेस विचारतोय मी आवाज येतोय का, आवाज येतोय का? हा, किती येतोय कलेक्टर करंट मग? येस, काही प्रॉब्लेम आहे का? येस, हे माझ्याकडनं 1 मायनस अल्फा राहिला होता. आयसीबी ऑफ 1 मायनस अल्फा. त्याला इंट्रोड्यूस करा म्हणजे त्याचे व्हॅल्यू पुट करा तिथं. तुम्हाला काय येतं आन्सर सांगा. येस, किती येतं आन्सर? आयसी कलेक्टर करंट किती येतो? येस, येस, टेल मी. आणखी काही चुकतंय का? आयबी 10 एम्पियर. ओके, आयसीबी 5 एम्पियर. आयसीबीओ असं ना, आयसीबीओ 5 एम्पियर आहे. अल्फा 0.9 आहे. अल्फा म्हणजे 0.9 अपॉन 1 मायनस अल्फा म्हणजे 0.1. 0.9 अपॉन 1 0.1 म्हणजे 9. 9 into 10 म्हणजे 90 प्लस आयसीबीओ 5 डिवायडेड बाय 1.1 मायनस 0.9 म्हणजे 0.1 550. Okay, so 140. IC is equal to what? Yes, tell me. Simple calculation है ना? Yes. Yes, what is the problem? Tell me. Why you are not going to respond? Yes. बोला ना. Yes. काहीतरी चुकतंय का आपलं? Yes. काही समजत नाही का? विचारा ना. बोला तर ना कुणीतरी. Yes.
Yes. What is the problem? Nothing is there. Yes. So see over here the characteristics of common base configuration. Characteristics of common base configuration. Okay. Find out the collector current. Okay, based on the value of current amplification factor, that base current and ICBO. Okay. Now characteristics of common base configuration. Okay, input characteristics. Input characteristics means what? It is the characteristics drawn between the emitter base voltage versus emitter current. Okay, characteristics is called as input characteristics. Input characteristics आणि आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स. इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे इनपुट सिग्नल, म्हणजे इनपुट सिग्नल म्हणजे कोणता? व्हीबीई किंवा बेस इमिटर जंक्शन मध्ये असणारं व्होल्टेज आणि इमिटर मधून फ्लो होणारा करंट, त्याला इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स असं म्हणायचं. यांच्यामध्ये जर आपण ग्राफ काढला तर ठीक आहे. व्हीबीई वर्सेस आयई characteristics is called as input characteristics. Okay, IE increases rapidly with the VBE, after breakdown, forward breakdown, or after the knee voltage 0.6 mentioned over here. That is what 0.6 to 0.7, it is knee voltage. Okay, after the knee voltage IE increases rapidly with the small change in VBE. Okay, it means input resistance is very small, IE almost independent of VCB. Okay, almost independent of VCB. Okay. Output characteristics similar to that of input characteristics. Input characteristics is VBE versus IE. Similar to that of input characteristics, output characteristics is there. Okay, VBC versus IC, collector current versus base collector voltage. Okay, is called as output characteristics. Okay, from this from this waveform, collector current varies linearly with VBC. Okay, when VBC is very small, okay, look at the output characteristics. Okay, as VBC increases, IC become constant. कलेक्टर बेस जंक्शन याच्यामध्ये जे काही व्होल्टेज आहे त्याच्या अक्रॉस असणारं व्होल्टेज आणि कलेक्टर मधून फ्लो होणारा करंट हे इनिशियल स्टेजला लिनियरली व्हॅरी होतात. म्हणजे कसे? तर या डायग्राम मध्ये तुम्ही ऑब्झर्वेशन करा, हा स्टार्टिंग पॉइंट आहे ग्राफचा. ओके, ठीक आहे. इनिशियल स्टेजला जसा जसा व्हीबीई इन्क्रीज होईल तसा आयसी इन्क्रीज व्हायला लागतो. बट आफ्टर सर्टन टाइम or after the value of VBC, certain value of VBC, we can say that at particular value of VBC, okay, VBC, current flowing through the collector remain same, but voltage across the base and collector increases, even though that, just wait for 2 minutes. Yes, am I audible? Yes, am I audible?
Yes, sir. Okay. So see over here, if we plot the graph between the output current, that is what collector current, and the voltage across the base collector junction, it is found that at initial condition, whenever VCB increases or VBC increases, current flowing through the collector also increases. But at certain value of VCB, current flowing through the collector remains same, irrespective of the change in collector base current. Okay, collector base current. VBC किंवा VCB हे सेम आहे बघा. हा ग्राफ हा दुसऱ्या म्हणजे नोट्स मधून घेतलेला आहे आणि हे जे नोटेशन आहे हे मी लिहिलेलं आहे. ठीक आहे. VBC किंवा मी कलेक्टर बेस जंक्शन म्हणतोय नेहमी, लक्षात ठेवा. म्हणजे कलेक्टर बेस मधलं ते व्होल्टेज आहे VCB. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. तुम्हाला इथं या ग्राफ वरून असं ऑब्झर्वेशन आलं असेल की जेव्हा इनिशियल स्टेज असेल तेव्हा VCB आणि IC हे लिनियरली इन्क्रीज होतील. बट ॲट सर्टन व्हॅल्यूज ऑफ VCB काय होईल, कलेक्टर करंट हे कॉन्स्टंट होईल आणि व्होल्टेज अक्रॉस द VCB हे चेंज होईल. म्हणून तुम्हाला लक्षात आलं असेल की ऍम्प्लिफिकेशन फॅक्टर डिसाइड करताना आपण असं म्हणत होतो की चेंज इट इज द रेशो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट with respect to change in emitter current at constant VCB. आता काय होतं, कलेक्टर करंट मध्ये चेंज होतो इरिस्पेक्टिव्ह टू VCB. आता इथं बघा, तुम्हाला आता उलट लक्षात ठेवा, VCB हा इन्क्रीज होत राहिला आहे बट कलेक्टर करंट हे कॉन्स्टंट आहे. किंवा आपण असं म्हणू शकतो, जेव्हा VCB कॉन्स्टंट असेल तेव्हा कलेक्टर करंट हा चेंज होईल इरिस्पेक्टिव्ह टू द व्हॅल्यू ऑफ चेंज इन बेस कलेक्टर व्होल्टेज किंवा कलेक्टर बेस व्होल्टेज. हा वेव्हफॉर्म लक्षात ठेवा, खूप इम्पॉर्टंट आहे. या वेव्हफॉर्म वरती तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाईल. ठीक आहे. आता इथे त्यांनी बघा ऍक्टिव्ह रिजन, कट ऑफ रिजन, सॅच्युरेशन रिजन हे मेन्शन केलेलं आहे. आता ऍक्च्युअली ऍक्टिव्ह रिजन म्हणजे कोणता असतो, इथे त्यांनी या वेव्हफॉर्म मध्ये मेन्शन केलेला आहे बघा. ऍक्टिव्ह रिजन म्हणजे कोणता, हा इथून इथपर्यंतचा रिजन हा काय आहे, ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये येतो. ठीक आहे, ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये येतो. आणि सॅच्युरेशन रिजन म्हणजे हा सेड केलेला रिजन. ठीक आहे, सेड केलेला रिजन. आता ऍक्टिव्ह रिजन म्हणजे काय असतो, जेव्हा कलेक्टर बेस जंक्शन हे रिव्हर्स मध्ये असतं आणि इमिटर बेस जंक्शन हे फॉरवर्ड मध्ये असतं, तेव्हा हा असा ग्राफ येतो. ठीक आहे, म्हणजे हा जो दिसतोय ना स्टेशनरी ग्राफ, हा कधी आहे, जेव्हा ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये आपला ट्रान्झिस्टर वर्क करतोय. आणि जेव्हा सेड रिजन मध्ये ट्रान्झिस्टर कधी वर्क करेल, सॅच्युरेशन रिजन मध्ये कधी वर्क करेल. सॅच्युरेशन रिजन म्हणजे काय, आपल्याला माहिती आहे ना, इमिटर बेस जंक्शन हा फॉरवर्ड मध्ये असतो आणि काय, येस, सॅच्युरेशन रिजन म्हणजे काय असतं, स्लाइड मध्ये जाऊ का मी परत, त्या तुम्हाला लक्षात येईल. म्हणजे इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड ॲज वेल ॲज कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड. म्हणजे या ग्राफ मध्ये तुम्हाला असं दिसून येईल की सॅच्युरेशन रिजन मध्ये हा कलेक्टर बेस जंक्शन सुद्धा फॉरवर्ड आहे, म्हणजेच VCB सुद्धा चेंज होणार आहे आणि IC सुद्धा चेंज होणार आहे. म्हणजे कारण हा सॅच्युरेशन रिजन आहे, म्हणजेच कलेक्टर बेस जंक्शन सुद्धा फॉरवर्ड आहे आणि इमिटर बेस जंक्शन सुद्धा फॉरवर्ड आहे इनिशियल स्टेज मध्ये. ठीक आहे, लक्षात राहील. आणि इनिशियल स्टेज मध्ये फॉरवर्ड मध्ये असल्यानं दोन्ही सुद्धा इथं काय होताना दिसत आहे आपल्याला, कलेक्टर करंट आणि VCB हे प्रोपोर्शनली चेंज होत आहेत किंवा लिनियरली चेंज होत आहेत. बट whenever the transistor turns into the active region, म्हणजेच इमिटर बेस जंक्शन हा फॉरवर्ड आणि कलेक्टर बेस जंक्शन हा रिव्हर्स, या कंडिशन मध्ये आल्यानंतर
इमिटर बेस जंक्शन हा कंडक्शन मोड मध्ये येईल आणि कलेक्टर बेस जंक्शन हा रिव्हर्स मध्ये येईल. तेव्हा कलेक्टर बेस जंक्शनच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज आपण किती जरी वाढवलं तर कलेक्टर मधून जाणारा करंट हा सेम राहतो किंवा कॉन्स्टंट राहतो. ठीक आहे, लक्षात राहील, हे पार्ट लक्षात ठेवा. कॉन्सन्ट्रेट करा या दोन वेव्हफॉर्म वरती, इनपुट वेव्हफॉर्म आणि आउटपुट वेव्हफॉर्म किंवा इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स आणि आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स. मी अटेंडन्स नोट डाऊन करतो. ठीक आहे, काय डाऊट असेल तर विचारा, नसेल तर आपण मग इनपुट रेजिस्टन्स आउटपुट रेजिस्टन्स काय असतो हे नेक्स्ट क्लास मध्ये पाहू. I will just call only the absent roll numbers. Roll number 2, 3. Roll number 2. Roll number 3. Roll number 6. 11. 16. 90, 20, 21, 23. 23 is there, okay. 24, 25 absent, 26 absent, okay. 28 absent, 29 absent, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 43 absent, 44 absent, yes, 44 is there, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 56 absent, 59 absent, 60, okay, 61 absent, 62, 63, 64, 65, 67, 66 absent, 68, 69, 70 is there, 72, 73, 74, okay. Any doubt? Yes. Yes, tell me, any doubt is there regarding common base connection? Yes. In next class, we will see that input resistance, output resistance. And next we will start the common emitter connection. Yes, any doubt is there? Yes, common base connection मध्ये काही doubt आहे कुणाला? Yes. Yes, any doubt is there? काहीतरी बोला ना, हो नाही काहीतरी म्हणा. Yes, any doubt? Yes, tell me. Yes, any doubt is there for the common base connection? Yes, tell me. So I think there is no doubt. Okay, we will move to the next in next class, common emitter connection. Before that, we will study that input resistance and output resistance concept for the common base connection. Okay, so today we will stop over here. Thank you. Have a nice day.